शाम सारे मान जी सुखना वस्तु खेड़ वस्तु ये साड़ी सूफी च विचार जी गुरु गुरु गाने जी कि चढ़ती तरंज पंजाबी सांझी बैठक ये जी बैठक सूफी विचार बोलिया चर्चा हो रही है। अज जी साड़ी बैठक इसका विषय है दुनिया का वेरवा। असी बोलिया वेरवा यानी जबाना का एक ढाला तो ये गलबात करांगे साड़ी एक जरूरी सवाल ने दसा कुछ चीज़ों का बर्तन घटता जा रहा है। इस पर असी ये भी सवाल पुछा करा गलबात करा कि एक एक जबाना जबाना दुनिया च अपना निशान किवें बनांदियां ने यानी अपने आप को जबाना जड़ियां ने उसका किवें बनांदियां ने निशान। तीसरा जी साडी अपना होएगा जी असीं गलबात करांगे वो करेंगे कई जबाना साइंस के टैक्नोलॉजी च पिछे ने पर क्यों ने जिहड़ियां जबाना जड़ियां टैक्नोलॉजी ते साइंस दे विच पिछे ने उसकी की वजह ये असीं गलबात करांगे ते ये साडे जिहड़े मेहमान शब्द पंजाब तो साडे विचारवान जिहड़े जुड़े ने वो नहीं साडी भैन प्रवीण बोहर जी जिहड़े कि सूफी विचार भरिया दी वाइस चेयरमैन ने ते चढ़ते पंजाब तो साडी भैन रंजीत वंजा जी ने वो भी थोड़ी देर बाद साडे नाल जुड़ जांदे ने। साडे दर्शन सिंह जी साडे नाल चढ़ते पंजाब तो जुड़े ने जिहड़े कि साडे सूफी विचार भरिया दे मैंबर ने ते साडे रंजीत वंजा जी ने साडी वो भी एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर ने सीनियर ते जिहड़े लहंदे पंजाब तो साडे नाल विचारवान जुड़े ने वो ने रंगा शाह साहब गुजरात के लहंदे पंजाब तो ने इस टाइम पिछली रह रहे ने ते सूफी विचार भरिया के सुप्रीम काउंसिल के सदर ने ते लहंदे पंजाब तो साडे अपना वीर मुतीन सिंह साहब भी थोड़ी देर नवीं नाल जुड़ जाते हैं। वो अपना साडी सूफी विचार एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर ने लहंदे पंजाब तो साडी भैन अमारा शर्मा जी ने जिहड़े सूफी विचार भरिया एग्जैक्टिव कमेटी के शुरू कर रहे हैं। मैं हमारा भैन जी कराँगा कि वो अपना जिहड़ा अपना शुरुआत करन ते इस गलबात नूं अगड़ा टुरन। जी हमारा जी आवाज़ आ रही है? एक हाँ जी आ रही है। एक रिपोर्ट साडे कोल आई सी डॉक्टर मकसूद जाफरी ते डॉक्टर रजिया दे हवाले नाल कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜ਼ਬਾਨ क्यों नहीं बनाया गया। वो मतलब इनू अगर निसाब च शामिल किया जाता तो यकीनन साइंटिफिक जबान भी बन जाती। लेकिन एक होर पॉइंट असी देख सकते हैं, एक पासे नुकता नज़र यह भी है कि सारिया जबाना जिहड़ियां ने वो साइंटिफिक जबाना नहीं होंदियां। अरबी ले लो, उर्दू ले लो, फारसी है, जी मैडम जी वो अपना रजिस्ट्रार का स्पीकर आम से चलो ठीक है, बोलो महाराज जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी जबाना ऐसिया ने जिहड़ियां साइंटिफिक जबाना नहीं है और बहुत सारी ऐसिया जबाना भी ने जिन्होंने अंग्रेजी वर्गी जबान की जरूरत नहीं। जिवें फ्रांस विच फ्रांसीसी जिहड़ी है या फिर तुसी चाइनीज़ ले लो या फिर तुसी जैपनीज़ ले लो या रशियन ले लो, ये वो जबाना ने या ये वो मुल्क ने जिन्होंने किसी होर जबान की जरूरत नहीं साइंटिफिक
ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਿੱਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਿਰਫ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਉਧਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ MA ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ MPhil ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਫਰ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਧਰ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਦਾਵਤ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ
कि जी अगर बच्चे जाके पंजाबी बोलणगे ते ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸੈयद अहमद खान ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਚਲੋ ਕੱਲ PhD ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿਕੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਹਿਕੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਿਆੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਲੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬਾਡੀ ਜਾਣਨ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਲੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੋਂ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਵਾਉਣ, ਉੱਠ ਖਲੋਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਮਾਰਾ ਸਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਰਜਨੀ ਵਲੀਆ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਜਨੀ ਵਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਵਾ ਸਾਈਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕਰ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛੜ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ। ਕੁਛ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੜੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਤਰੇਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਔਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹਰ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਦੁਆਬੀ ਆ, ਮਲਵਈ ਆ, ਮਾਝੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਏ ਮਾਂ ਜਈ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ, ਸ਼ਹਿਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸਾਂ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਈਦਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਈਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਮੈਵਣ ਜਾਰਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸੀਪ ਕੋਈ ਸੁੱਚੀ,
ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਵਨ ਲੱਖ ਤੂਫਾਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਇਹ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ, ਸਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਪਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਜਨੀ ਵਲੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਜਨੀ ਵਲੀਆ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੁਝੇ ਤੋੜਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਮਾਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸਤਰਾਮ ਉਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰਾਮ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰਾਮ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਜ ਆ ਲੰਡੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 550 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ,
ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ। हाँ जी, मैं अपने ख्यालात का इजहार करने जी। जी जी, बिस्मिल्लाह जी। अज तो जी 50 एक ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि अज तो 50,000 या लाख साल पहलों इंसान बोलना सीखिया, फिर मुख्तलिफ ज़बानां जिहड़ियां ने ऐस्ता ऐस्ता वजूद विच आउंदियां गईयां। हुण दुनिया में तकरीबन 5,000 तो वध ज़बानां ने, जिन्हां विच 1/3 जिहड़ियां ने सिर्फ अफ्रीका विच ने। ज़बानां जिहड़ियां ने इन्हां दे मुख्तलिफ ग्रुप ने। साडी पंजाबी दा हिंद यूरोपीयन ग्रुप नाल तलक है, जिहदे विच यह ज़बान जिथे मैं इटली विच बैठिया इहदा भी तलक है, और इन्हां दे सैकड़ियां लफज आपस विच रलदे ने। मसलन इटालियन पंजाबी विच मेरा आंदे ने, इटालियन च मिया आंदे ने, उत्थे तेरा आंदे ने, इत्थे तुआ आंदे ने, उत्थे दो आंदे ने, इत्थे दुए आंदे ने, उत्थे 7 आंदे ने, इत्थे 7 आंदे ने, उत्थे 3 आंदे ने, इत्थे भी 3 आंदे ने, उत्थे 9 आंदे ने, उत्थे 9 आंदे ने, इत्थे 9 आंदे ने, उत्थे 10 आंदे ने, इत्थे देची आंदे ने। इस तरह ज़बानां दे मुख्तलिफ ग्रुप ने, जिवें अफ्रीकी ज़बानां दे ग्रुप ने, चीनी इलाके दियां ज़बानां दे ग्रुप ने, आस्ट्रेलियन दे पुराने जिहड़े बशिंदे ने उन्हां दियां जिहड़ियां ज़बानां सन ग्रुप, उन्हां दे ग्रुप ने। जिथे स्कीमू ने उत्थे ज़बानां दे ग्रुप ने। अगों फिर लातीनी अमरीका च जिहड़ियां पुरानियां ज़बानां सन उन्हां दे ग्रुप ने। यूरोपीयन ज़बानां दे ग्रुप ने, लेकिन यूरोप विच जिहड़ी इंडो यूरोपीयन है उहदे नाल साडा तलक है, उहदे विच हिंदी भी है, उहदे विच पंजाबी भी है। ते साडे कोल ते पुरानी ज़बान जिहड़ी है वो द्रावड़ी है, जिहदा सुराग मिलदा है कि द्रावड़ी लैंग्वेज जिहड़ी है ये बड़े सरीर विच द्रावड़ी ज़बानां बोलियां जांदियां सन। ते ज़बानां तुसीं एक सवाल करदे हो कि किवें खत्म होंदियां ने। मसलन मिस्री ज़बान खत्म हो गई है, जिहड़े वेले बरूनी हमलावर आउंदे ने। मिस्री ज़बान जिहड़ी फिरौना दे दौर च बोली जांदी सी, ओहदा अज वजूद ही कोई नहीं। जिहड़े वेले अरबां उत्थे कब्जा कीता, उत्थे ऐस्ता ऐस्ता अरबी बोली जान लग पई। इस तरह अल जज़ायर विच पहलों अरबी नहीं सी, उस मराकश च अरबी नहीं सी, वो जिहड़ा पूरा इलाका है लेबिया उत्थे अरबी नहीं सी। इस तरीके नाल बड़े सगीर विच असीं वेखने आ जिहड़े मुस्लिम हमलावर आए ने ते इत्थों दीयां मकामी ज़बानां विच जिहड़े लोग मुसलमान होए ने 15-20% लफ्ज़ जिहड़े ने वो अरबी दे भी शामिल हो गए ने, वो पर्शियन दे फिर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जिहड़े ने शामिल होए ने, और साडियां ज़बानां दे जिहड़े असल लफ्ज़ कई जिहड़े ने वो पस्से पर्दा चले गए ने, उन्हां दा हुण वजूद तक भी नहीं। तुसीं ये सवाल करदे हो कि ज़बानां खत्म किवें हुंदियां ने। इहदा दूजी गल ये वे कि जिहड़ा सरकारी सरपरस्ती ना होवे उस वेले ज़बानां जिहड़ियां ने उन्हां दा नुकसान हुंदा है। जिवें पाकिस्तान च पंजाबी वास्ते सरकारी सरपरस्ती नहीं, अंग्रेज़ां पंजाबी नूं खत्म करन दी कोशिश कीती सी, क्योंकि उन्हां नूं पंजाब मुतीदा पंजाब अपने खिलाफ एक बड़ी वड्डी कुवत दिसदा सी। उन्हां पढ़न वास्ते पंजाबी नूं पढ़िया, उन्हां आख्या पंजाबी कायदे वापस करो और साडे कोल पैसे लो। और उस वेले इस खिते विच बहुत ज्यादा एजुकेशन रेट सी, इंग्लैंड तो भी ज्यादा। और उस एजुकेशन रेट जिहड़े पंजाबी नूं खत्म किया गया, पंजाबी दे बजाय उर्दू स्कूलों पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई गई, इंग्लिश पढ़ाई गई, ते पंजाबी का नुकसान होना शुरू हो गया। पंजाबी नैशनलिज्म का नुकसान होया, ते वो नुकसान जिहड़ा अज तक उस नुकसान का जिहड़ा वे अजाला नहीं हो सकिया। ते पाकिस्तान च ते पंजाबी नाल सुतेलेपन दा सलूक किया जा रहा है जी। लोग कहते हैं कि साइंसी अलूम पंजाबी विच मुंतकिल नहीं किए जा सकते ने। क्यों नहीं किए जा सकते? असल पंजाबी दी वोकैबलरी जिहड़ी है वो बहुत वसी है, ते इंग्लिश विच भी तुसीं वेखो जिहड़े अक्सर साइंसी अल्फाज ने वो लातीनी दे ने।
ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਿਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੂਮ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਰਮਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੂਮ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਪਾਨਿਸ਼ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲੂਮ ਸਪਾਨਿਸ਼ ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿੱਬ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਲੂਮ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਪੜਾਏ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸੀ ਅਲੂਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮੂਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੋ, ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਦਿਵਾਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। हाँ जी, पत्ता पे बाकी सारे। हाँ, हेलो जी 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 जी, आवाज आ रही है। मैं सारे ही हाजरीन साथियों का तहे दिलों शुक्रिया अदा करदा कि जिन्होंने बड़ी मकबूल जानकारी दी हैगी। अज का जो विषय रखा तुसी ने भट्ट साहब बहुत ही वधिया है कि अपनी जिहड़ी पंजाबी जुबान है यह विज्ञान की प्रपक्ष भाषा क्यों नहीं बन सकी, इस पिछे की कुछ कमियां रह गई या कित्थों तक विज्ञान के खेत्र के विच पंजाबी नूं परपक्ष भाषा बनाउण दे विच असीं कामयाब हो सकांगे। पहले जो प्रवक्ता जिन्हें बोले ने मैं उन्हां दीयां सारियां गल्लां दे नाल पूरी तरह सहमत हांगा क्योंकि उन्हां दे कोले भरपूर जानकारी सी इस गल दी। पर
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਹੋਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਕੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ 3 ਮੋਹਰਾਂ ਔਰ ਕਹਿਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ 190 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਮੀਜ਼ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਇਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, AI ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੋਕੋ ਕਿ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਭ ਦੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ, ਪਸ਼ਤੋ ਆ, ਪੁਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹਕੀਕਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਣ ਵਰਤਾਅ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੈਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਰਜਨੀ ਵਲੀਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਟਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਅਮਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ।